सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत स्वागत करदा जी तुहाडा जी इमीग्रेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते। उम्मीद करदा सारे राजी खुशी तंदुरुस्त अपने घरां दे विच होवोगे। दोस्तों अज दी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कैनेडा विजिटर वीज़ा। मतलब की हुंदा है कैनेडा विजिटर वीज़ा, की डॉकूमेंट इस विच रिक्वायर्ड हुंदे हन ते किवें इस विच आपां अपना सक्सैस रेट वधा सकते हैं, की चीज़ों को ध्यान दे विच रख के। लास्ट जो वीडियो मैं तुहानूं जो वीडियो के जरिए तुहाडे नाल रूबरू होए सी उस विच तुहानूं दस्सिया सी कैनेडा विजिटर वीज़ा दे विच जो पोर्टल दे विच जो रीसेंट चेंजिस आईयां सी उस दे रिगार्डिंग की नवीं पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा विजिटर वीज़ा लई लैके आई सी। सो उस विच ही कई स्रोतियां ने पुछया कि की डॉकूमेंट उस विच रिक्वायर्ड होंदे ने। सो उसनूं ध्यान दे विच रखदे होए अज दी जो वीडियो है उस दे विच सारा कैनेडा विजिटर वीज़ा नूं ट्राई करूँगा कि उहनूं मैक्सीमम डिफाइन कर सकीए। हुण कैनेडा विजिटर वीज़ा हुंदा की है, मोस्टली तुसी भी सुनिया होएगा, साडे कोल कई क्लाइंट्स होंदे हैं, कई साडे मित्र जो एजुकेशन कंसलटेंट या इमीग्रेशन कंसलटेंट ही पुछदे हैं कि मल्टीपल वीज़ा लगवाउणा। सो कैनेडा विजिटर वीज़ा विद मल्टीपल एंट्रीज, कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा विद मल्टीपल एंट्रीज। कोई भी मल्टीपल वीज़ा नहीं हुंदा, मल्टीपल एंट्रीज हुंदियां। जो कैनेडा विजिटर वीज़ा मतलब फैमिली विजिट, कोई भी बंदा तुहानूं कैनेडा चों इनवाइट कर रहा, कोई तुहानूं तुहाडा दोस्त मित्र आ, चाहे वह PR आ, चाहे वह स्टूडेंट आ, चाहे वह वर्क वीजे का, चाहे वह सिटीजन आ, तुहानूं वो इनवाइट कर रहा, इनविटेशन दे रहा भी तुसीं आओ मेरी कंट्री च मेरे को रहो, घूमो फिरो, आ सैलीब्रेशन करनी हैगी असीं ते उस लई गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा तुहानूं वीज़ा दिंदी है। हुण गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीज़ा दिंदी है, जिन्ने टाइम का तुहाडा पासपोर्ट वैलिड हुंदा उन्ने टाइम का वीज़ा दिंदी है विद मल्टीपल एंट्रीज। मतलब तुसी मैक्सीमम एंट्री दे विच जो मैक्सीमम डे तुसी उत्थे रह सकते हो है 6 मंथ। 6 मंथ का पीरीयड तुसी उत्थे रह सकते हो। उस तो पहला तुहानूं कैनेडा कंट्री लीव करनी पैंदी है। अगर उस तो बाद तुसी उत्थे रहोगे तो तुसी ओवर स्टे होंगे। उस तो बाद तुसी ना तो कोई वीज़ा उत्थे अप्लाई कर सकते हो, ना कोई उन्होंने कन्वर्ट करवा सकते हो, ना उस तो बाद आके रीअप्लाई कर सकते हो। सो तुहानूं मैक्सीमम 6 मंथ के अंदर वापस आना पएगा, चाहे अपनी होम कंट्री आओ चाहे किसी होर थर्ड कंट्री जाओ, उस तो बाद दोबारा फिर जा सकते हो। सो सेम स्टूडेंट का होंदा है, स्टूडेंट नूं जो वीज़ा जो परमिट मिलता है वो 2 साल का होंदा विद मल्टीपल एंट्रीज। मतलब इदा नहीं होगा कि स्टूडेंट एक बार स्टडी करने चला गया तो उस तो बाद वापस नहीं आ सकता, एनी टाइम वो जा सकता है, एनी टाइम वो वापस आ सकता। सो मल्टीपल एंट्रीज इसलिए होंदियां। सो कदे भी किसी भी कैनेडा के विजिटर वीज़े नूं कदे मल्टीपल वीज़ा नहीं कहना, हमेशा कैनेडा विजिटर वीज़ा विद मल्टीपल एंट्रीज, कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा विद मल्टीपल एंट्रीज। सो हुण की पॉइंट मेन आपां नूं वीज़ा अप्लाई करने वेले ध्यान च रखने चाहिए हैं, किस चीज़ों का ध्यान रख के आप चांसिस ऑफ वीज़ा अपने इनक्रीज़ कर सकते हैं। सो सारे नालों मेन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ इनकम। मतलब अगर कैनेडा विजिटर कोई कैनेडा वीज़ा अफसर तुहानूं विजिटर वीज़ा देगा तो उस विच सारे नालों जो जरूरी पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ इनकम। तुसी कैनेडा जा रहे हो, कैनेडा वीज़ा अफसर ने तुहानूं वीज़ा दिता, उसनूं रीजन चाहिदा वापस तुसी अपनी कंट्री क्यों आओगे। सो वापस बंदा क्यों आता, क्योंकि उसका काम है, उसकी होम कंट्री चो काम कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है, उसलिए वो वापस आऊगा। मोस्टली जो बंदे ज़्यादातर जो की होंदे हैं जॉब करते हैं या एग्रीकल्चर या बिजनेस। सो जो भी कैटेगरी में तुसी डिफाइन करते हो, चाहे तुसी जॉब करते हो, चाहे तुसी एग्रीकल्चर करते हो, चाहे वो बिजनेस करते हो, उसके मैक्सीमम प्रूफ लाओ, चंगे तरीके नाल उन्होंने डिफाइन करो भी अगर तुसी असी तुहाडी कंट्री आउणे हो तो साडी इन्नी एनुअल इनकम है, इन्नी साडी मंथली इनकम है, जे असी इन केस उत्थे ओवर स्टे करते हैं तो दैन साडी आ इनकम खत्म हो जाएगी, इनकम साडी बंद हो जाएगी। इस करके असी जो 15 दिन 20 दिन लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो वापस अपनी होम कंट्री ही आवांगे। सो अगर तुसी जॉब करते हैं, कोई भी जॉब के 3 प्रूफ की हो सकते हैं। सारों नालों पहला प्रूफ जो मेन प्रूफ है वो है इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे वो जॉब है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो बिजनेस है। ये तिनों के सारों नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होंदा वो इनकम टैक्स रिटर्न का होंदा है, क्योंकि
ਫੋਰਨਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ? ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਉਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੀ ITR ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਲੀ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ITR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर गवर्नमेंट अप्लाई हो तो NOC अप्लाई करो। NOC की होएगा? NOC एक तो तुहाडे डिपार्टमेंट वालों तुहानू NOC मिलेगी भी ये बंदे दा रिकॉर्ड इत्थे क्लीयर है, इसके उत्ते कोई केस नहीं हैगा, ये छुट्टियां दे लई फॉरन जा सकदा। दूसरा उसदे विच जदों NOC दे रहा मतलब उत्थे तुसीं जॉब कर रहे हो, वो तुहाडी जॉब का भी प्रूफ होएगा, या NOC लै सकदे हो नाल जॉब लैटर लै सकते हो। सो मैक्सीमम जो चंगे तरीके ना एक NOC जिस विच तुहाडी जॉब डेजिग्नेशन, तुहाडी सैलरी तुहानू कितनी मिल रही है, तो एंड तुहाडियां 3 तो 4 जॉब रिस्पोंसिबिलिटीज़ की काम तुसीं करदे हो, चंगा जॉब लैटर उसनू मन्निया जाता है। सो उस तो बाद सैलरी स्लिप्स, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਸ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ITR ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। बट जे तुसी टैक्स पे नहीं करने का मतलब ये भी नहीं तुसी ITR नहीं फिल करनी है। ITR अपनियां टाइम टू टाइम फिल करनी है, चाहे तुहाडी एग्रीकल्चर ते टैक्स नहीं बट तुसी इनकम तो डिक्लेयर करोगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी मेरी इनकम 10 लाख है, मेरी जी 8 लाख है, मेरी 9 लाख है, मेरी 6 लाख है। इनकम डिक्लेयर करनी जरूरी है। सो चाहे तुहाडा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है फिर भी ITR भरनी है जरूरी है। उस तो बाद एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट, J फॉर्म, एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट। कोई भी तहसीलदार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਥਰਡ J ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ITR, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰਮ ਦੱਸੋ, ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, कोई वैट हो गया, कुछ भी जो डॉकूमेंट मैक्सिमम तुहाडा प्रॉफिट लॉस हो गया, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट होगी, जिन्ने चंगे तरीके नाल तुसी अपना सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा नूं प्रेजेंट करोगे विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन वेले, उन्ने ही तुहाडे विजिटर वीज़ा के चांसिस हाई हुंदे हन। सो इस चीज़ां नूं इन सोर्स ऑफ इनकम नूं ध्यान दे विच, अगर तुसीं दी भावें जॉब दे नाल एग्रीकल्चर है जां जॉब दे नाल बिजनेस है तो उसके डॉकूमेंट दो, प्रॉपर तरीके ना अपने डॉकूमेंट अरेंज करो, चंगे तरीके ना शो करो। सो दूसरा जो मेन उस तो बाद सोर्स ऑफ इनकम तो बाद आता है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स।
ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆऊँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਡਸ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 8 to 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋ, 20 ਕਰੋ, 30 ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਮੰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, 5 ਲੱਖ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਸ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ 10 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਡੀ ਹੈ, ਐਫਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਓ। ਐਫਡੀ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਟ ਦਾ ਐਫਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ LIC ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ LIC ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, LIC ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰੋਗੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਡੇਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ LIC ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ, ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ FD ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ LC ਹੈ ਜੀ, LIC ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ।
ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ, ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ। ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ, ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਓ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, 10th ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਾਪੀ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਉਸ 15 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਉਸ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੋ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੋ।
हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद किते ना किते जाओ, घूमो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। 2 साल दे विच तुसीं 4 कंट्रीज जाओ, उस तो बाद किसी न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया का अप्लाई करो, यूके का अप्लाई करो, दैन कैनेडा वीज़ा अप्लाई करो, ईजली मिल जाएगा। चाहे तुहानूं कोई बुलाउण वाला थर्ड पार्टी क्यों ना होवे, कोई तुहाडा फ्रेंड क्यों ना होवे। हुण एकदम वीज़ा चाहिए आप 15-20 लाख किसी को दे सकते हैं, बट अपने आप के उत्ते 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तुसीं पहला जाओ सिंगापुर, मलेशिया, दैन जाओ दुबई जाओ, फिर यूरोप की किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, उस तो बाद न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया जाओ, यूके जाओ, दैन कैनेडा अप्लाई करो। इन्ना रुपया लगेगा नहीं, 5 लाख रुपया भी बहुत है, इन्ना लगेगा नहीं, बट टाइम चाहिए। कोई भी एक चीज़ तुहाडे कोल पैसा 50 लाख रुपया, तुहाडी इनकम स्ट्रोंग नहीं, तुहानूं वीज़ा नहीं मिलेगा। तुहाडे कोल ट्रैवल हिस्ट्री हैगी है, तुहाडे कोल फंड्स नहीं है, वीज़ा नहीं मिलेगा। तुहाडी इनकम हैगी, तुहाडे कोल फाइनैशियल स्टेटस नहीं, वीज़ा नहीं मिलू। ये सारे के सारे पहलू वीज़ा विजिटर वीज़ा के इंपोर्टेंट रोल करते हैं। हर एक की अपनी वैल्यू है, कोई एक चीज़ वध हो जाए दूसरी घट हो, वीज़ा नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ आपां नूं मेनटेन चाहिए। सो अगर कैनेडा विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, एक चंगी प्रैजेंटेशन के लिए जो मैं तुहानूं पॉइंट दसे है, ये पॉइंट बहुत होने बहुत जरूरी है, फिर ही एक चंगी प्रैजेंटेशन मन्नी जाती है। उस तो बाद तुहाडे डॉकूमेंट, जो डॉकूमेंट ला रहे हो एक क्लीयर कॉपी अटैच करो। कोई PDF ला रहे हो वो चंगे तरीके नाल उहनूं स्कैन करो, चंगे तरीके नाल उहनूं कोई रीड करता होवे। दूसरा उस तो बाद एक्सप्लेनेशन, मतलब तुहाडा कवरिंग लैटर, तुसीं क्यों विजिटर वीज़ा ले रहे हो, तुहाडा जाण दा की रीजन है, तुसीं वापस क्यों आओगे। क्योंकि हुण तुसीं डॉकूमेंटरी एविडेंस ला देना, एक नाल एक कवरिंग लैटर लाउणा, जे उसनूं चंगे तरीके नाल नहीं बनाओगे, चंगे तरीके नाल नोट डाउन नहीं करोगे, दैन वो भी किते ना किते एक माड़ी प्रैजेंटेशन होएगी। तुहाडे जाण दा की रीजन है, तुहाडे वापस आउण दा की रीजन है, तुहाडा फाइनैशियल स्टेटस की है, तुहाडा उस नाल रिलेशनशिप की है, किन्ने कंट्रीज तुसीं लास्ट ट्रैवल किया। हर एक चीज़ नूं चंगे तरीके नाल डॉकूमेंट भी लाओ, बट उन्होंने चंगे तरीके नाल जस्टिफाई भी करो। अगर करोगे दैन विजिटर वीज़ा के चांसिस चंगे रहिंदे हन।